हालेलुया परमेश्वर दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। आओ कटांगे प्रकाश दी पोथी 3:14 कटांगे। प्रकाश दी पोथी 3:14। लौदीकीए दी कलीसिया दे दूत नूं ऐवं लिख पई, जेड़ा आमीन है, जेड़ा वफादार अते सच्चा गवाह है, जेड़ा परमेश्वर दी सृष्टि दा मुੱਢ है, वो ये आखदा है, मैं तेरे कम्मां नूं जाणदा हां भई तू ना ठंडा है ना तत्ता। मैं चाहुंदा सां जो तू ठंडा या तत्ता हुंदा, सो जू सील गरम जो है, ना तत्ता ना ठंडा। इस कारण मैं तेनू अपने मुंह विचों उगल सुटांगा। तू जो आखदा है भई मैं धनवान हां अते मैं माया जोड़ी है अते मैनू कासे दी लोड़ नहीं जानदा है जो तू दुखी मंदभागी कंगाल अन्ना अते नंगा है, तां मैं तेनू सलाह दिंदा हां भाई अग विच ताया होया सोना मेरे कोल मुल लै, तां जो तू धनवान हो जावें अते चिट्टे वस्त्र लै, तां जो तू अपने उदाले पावें अते तेरे नंगेज दी लज्जा प्रगट ना होवे, अते अपनी अखियां विच पाउण लई सुरमा लै भई तू सुजाखा हो जावें। मैं जिन्नियां नूं प्यार करदा हां उन्नियां नूं झिड़कदा अते ताड़दा हां, इस कारण तू उद्यमी बन अते तौबा कर। आओ प्रार्थना करना अपने विच। हालेलुया धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम दी महिमा करदा प्रभु यीशु। सर्वशक्तिमान खुदा, सचमुच मेरे महान पिता, अज लोग खुदावन प्रभु जी पैसे दे पिछे हैं मेरे महान पिता। अज पूरा संसार पैसे दे पिछे, लेकिन खुदावन तू इस युग नूं कह रहा है प्रभु जी, लौदीके दे युग नूं तू कह रहा है तू मनभागा है, नंगा है, अन्ना है। सच है खुदा बंदा, ये युग प्रभु यीशु मसीह अन्ना ते नंगा है खुदा बंदा, ते प्रभु यीशु मसीह इसनूं कुछ नहीं देखदा, क्योंकि इस युग दे लोग हंकारी हो गए हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह। कलीसियां हंकारी हो गई हैं खुदा बंदा, जिन्हां दे कोल पैसा तो है प्रभु जी, लेकिन तेरा जीवंदा ते सच्चा वचन नहीं है मेरे महान पिता। लेकिन मैं तेरा धन्यवाद करदा प्रभु यीशु मसीह, तू एक पॉलिसी कीती खुदा बंदा, वो पॉलिसी नूं लैके खुदावन प्रभु यीशु मसीह तो अपने एक दूत नूं भेजा जिहदा नाम भाई विलियम मैरिज ब्रैनम सी। जो तेरा दूत इस धरती ते आया खुदा बंदा, ते प्रभु यीशु मसीह वो पॉलिसी नूं लेके आया खुदा बंदा, उस पॉलिसी नूं लेके आया मेरे महान पिता, जिहड़ी पॉलिसी ने खुदा बंदा कईयां दे जीवन नूं बचा लिया मेरे महान पिता। ते मैं चाहना हां प्रभु यीशु मसीह ये पॉलिसी खुदा बंदा सबना लोकां दे जीवनां नूं बचावे प्रभु जी, क्योंकि जिहड़े मनुख दे जीवन च पॉलिसी नहीं है खुदा बंदा मेरे महान पिता, वो कदे भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता मेरे महान पिता। ते प्रभु जी इस भेद नूं तू खोलना है, असली पॉलिसी की है खुदा बंदा, असली इन्वेस्टमेंट की है प्रभु जी, असली निवेश की है खुदा बंदा, तू आज प्रगट करना है प्रभु जी। बोलण वाला कोई प्रभु जी मनुख ना होवे, बोलण वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे, कोई मांस ते लहू ना होवे प्रभु जी। तू दया कर, कृपा कर, तू उत्तर खुदा बंदा ते सब गुप्त भेदां नूं खोल प्रभु जी, ताकि सब जान मेरे महान पिता असली पॉलिसी की है खुदावंदा, असली इन्वेस्टमेंट किथे करनी चाहिए है खुदावन। तो आज खुदावन प्रभु जी उत्तर ते प्रभु जी सब लोगों को दिखा प्रभु जी कि असली निवेश किथे करना है खुदावन। तो दया कर, कृपा कर, जिन्हें भैन भाई स्थान दी चाहे हैं प्रभु यीशु मसीह इन्हां सबना नूं तेरे हत्थां विच सौंपदा प्रभु जी। जिन्हें नहीं आए हैं खुदावंदा उन्हां नूं भी तेरे हत्थां विच सौंपदा प्रभु जी, उन्हां नूं भी समझ और बुद्ध दे, ताकि वो भी प्रभु जी मेरे महान पिता तेरे नाल उस पॉलिसी नूं कर सकन। तू दया कर, कृपा कर, सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे आमीन। हालेलुया। तो बैठ जागे, परमेश्वर दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। ਅਸੀਂ पढ़िया आ प्रकाश दी पोथी 3:14 दे विचों कहंदा 17 विच जे ਅਸੀਂ पढ़दे हां 17 च लिखिया कहंदा भई मैं धनवान हां ते मैं माया जोड़ी है, मैनू कासे दी लोड़ नहीं। लेकिन खुदा दा वचन कह रहा तू मंदभागी आ, कंगाल आ, अन्ना आ ते नंगा आ। मैं तेनू सलाह दिंदा हां भी अग विच ताया होया सोना लै, ताकि तू धनवान हो जावें। हुण खुदा दा वचन कह रहा, लेकिन जिहड़ा लौदीके दा युग आ ये कह रहा मैं धनवान आ, मैनू कासे दी लोड़ नहीं। लेकिन खुदा दा वचन कह रहा आ भी तू नंगा आ, गरीब आ, तेरे को कुछ भी नहीं है। अज असीं देखदे हां हरेक मनुख पैसे दी दौड़ विच दौड़ रहा है, हरेक मनुख नूं पैसा चाहिदा है। हरेक मनुख अज वड्डे वड्डे बिजनेसमैन, वड्डे वड्डे देश पैसे की लड़ाई लड़ रहे हैं। अज देशों च लड़ाई हुंदी पैसे करके हुंदी आ, घरां च लड़ाई हुंदी पैसे करके हुंदी आ, भैन भरावां च लड़ाई हुंदी आ पैसे करके हुंदी आ, पति पत्नी च लड़ाई हुंदी आ पैसे करके हुंदी आ, क्योंकि पैसा अज दा खुदा बन गया है। अज लोकां नूं खुदा नहीं चाहिए, जिउंदा वचन नहीं चाहिए, अज लोकां नूं की चाहिए? पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा जरूरत आ। लेकिन ये जरूरत तक सीमित रहे तो ठीक आ, लेकिन जदों ये जरूरत वध जाती है तो फिर की करती नाशवान हो जाती है।
क्योंकि किसी भी चीज़ की जरूरत आ, मान लो कोई बीमार आ, किस ਨੂੰ बुखार आ, जो ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਵੇ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਆ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੇਫ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਹੈਡ ਆ? ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹੈਡ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਆ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਡ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੌ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਾ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੌ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਰਾਸਤੇ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਾਤਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪੈਸਾ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਕੀ ਆ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੀ ਥੋੜੀ ਮਰਨਾ। ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਲਈ ਮਰਦਾ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ
ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਨਿਯਮ ਸਭ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਤੇ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੱਲ ਲੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੈਸਾ ਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੈਸਾ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੈਸਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਰੱਖਣੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿਖਾ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਪਤ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਕੱਟਣੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਲ ਕੱਟਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦਾ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਪਲਾਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਪਜਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫਿਰਨਾ ਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਧਰ। ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ। ਖੁਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ੁੱਧ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨਿਆਂਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਆ,
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਉਂ ਖੜਾਏ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਣ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਚਰਚਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਤਰਿਆ, ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦਿਖਦਾ। ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਓ ਬਰਕਤ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਆ? ਤੌਬਾ ਕਰ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਤੌਬਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ, ਫਿਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਤ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਓ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੋਠੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਾਰਾਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਅੰਨਾ, ਨੰਗਾ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਆ, ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਸਨੇ ਵੀ। ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਲਊਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕ ਜਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਸੀਗਾ, ਨੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਾਪ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਚੜਿਆ? ਕ੍ਰੋਧ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ? ਉਹ ਨੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਨੂਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ, ਗੋਫਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਇਕੱਲੇ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਾਲਿਸੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਨੂਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਥੋੜੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਲੱਕੜ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਵੇਚ ਦੇ, ਵੇਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਲੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਿਓ, ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੂੰਗਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕੇਕ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਕ ਖਤਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਏਦਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਨਹਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਟੁੱਟ ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਤੇਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਬਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਾਈਬਲ ਹੁਣ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ 2022 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੀ ਉਹ ਕੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਅੱਜ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੱਸੋ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਰੋਧ ਤੇ ਹੇਠ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ,
ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 5 ਅਧਿਆਏ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 5 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਆ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਸੀ ਇਹੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਨਨਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਇਆ ਜੋ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਾਲਚੀ ਆ, ਤੂੰ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲੋਗੇ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਾ ਮਿਲਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੌਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਪੈਸਾ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਮੌਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਾ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਉਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਾੜਾ ਥੋੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਈਬਲ, ਆਪੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ।
ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਸੇਕ ਲੈ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਲਈ ਜਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਮਰਕੁਸ 10:17। ਮਰਕੁਸ 10:17 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮਰਕੁਸ 10:17 ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰ ਦਿਓ 10 ਲੱਖ ਦੀ 20 ਲੱਖ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਐਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਐਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਿਰਾ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਜਨਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਠੱਗੀ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਪੁਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੈ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦਮਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਧਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭੇਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਇਨਵੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੱਡਾ ਮਾਲਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਾਂਗੇ,
ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜੇ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਉਹ ਕੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਨਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਦੌੜੀ ਜਾ, ਆਪੇ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕਰ ਲਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਦੌੜਾਈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਈ ਜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਘੋੜਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਬਚੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚੱਲਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਤੇ? ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਨਿਆਈ ਆ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮਿਸਰ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸੀਗੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਨਕਲੀ ਆ, ਨਕਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਲਾਓ, ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਓ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਵੋ, ਚਰਚ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜੂ। ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੋਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ, ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ, ਕੋਠੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਕੋਠੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜਾਓ ਜਿਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੀਚੇ ਉਤਰਿਆ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ, ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸੇ ਘੜੀ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲਿਆ। ਇਹ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਤਰੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਕੋਠੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਠੀ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੋਠੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ। ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ।
मैं भी पॉलिसी करदा अज, आओ ते मेरे कोल अनंत जीवन की पॉलिसी करवा लो जिन्हें करानी आ, पक्की आ, कोई ठगी ठोरी नहीं आ। करना की आ, कुछ नहीं, अपना सब कुछ त्याग के ओदे पिछे चलना आ सिर्फ, ते देखो तुसी चल सकते कि नहीं चल सकते। की फायदा उस पैसे का, की फायदा उस जीवन का जिहड़ा खुदा दे कम्मां दे लई इस्तेमाल नहीं होया, जिहड़ा खुदा दे कम्मां दे लई इस्तेमाल नहीं होया। मैं अपने मुंह च हुण कुछ कड्ढना नहीं चाहता गलत। मंदभागा मनुखा, मैं नहीं कह सकदा है, बेवकूफ हो मनुखा जिहड़ा इस पॉलिसी का लाभ नहीं उठा रहा। मंदभागा इस करके प्रकाश की पोथी असीं पढ़ी ही आ, नंगा कंगाल अन्ना मंदभागा गरीब। अज लोग कहते संदेश वाले लोग गरीब आ, मैं कहना संदेश वाले लोग जिन्हां दे उपर पवित्र आत्मा की मोहर आ वो सब तो अमीर लोग आ। गरीब तां वो लोग ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਰਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਣੇ ਆ, ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ। ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਥੋੜੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ, असली ਬੰਦਾ पॉलिसी ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਆ, ओरिजिनल सीड, ओरिजिनल बीज ही खुदा ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲਵੀਕੇ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ ਆ, ਮੋਹਰ ਲਗਾਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋੜੀ ਕਿਸ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਖਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਚਰਚ ਤੋਂ, ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਹੈ, मेरा कुछ नहीं जाना, जिन्हें जाना चले जाओ, मैं किसनों मनाण नहीं जाना। मैं तो पॉलिसी करने का अधिकार रखता, सिर्फ मैं पॉलिसी करनी आ, पॉलिसी ते चलना या नहीं चलना है तुहाडी मर्जी आ, इह मेरा कुछ नहीं जाना, ठीक है ना। मेरा किहड़ा, मैं किहड़ा बिजनेस करदा इत्थे, मैं अनंत काल दा बिजनेस करना है, अनंत काल दी पॉलिसी करदा मैं, ठीक है ना। इहदे विच करना की आ, तुहानूं अपना जीवन देना पैना है, खुदा नूं पहल देनी पैनी, हर पासे खुदा नूं पहल। इस करके जिहड़ा नूह सी किश्ती बना रहा सी, भाई ब्रैनम कहंदा ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕਹੋ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਰਸਨਲ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਲੋਕੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ 10,000 ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦਰੀ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਪਾਦਰੀ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਸੇਵਕ ਆ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ। ਪਤਾ ਆ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮੱਤੀ 6:19। ਮੱਤੀ 6:19 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਨਾ ਜੋੜੋ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜਾ ਅਤੇ ਜੰਗਾਲ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। खुदा ने ये नहीं कहा भी तुसी पैसा नहीं कमाना, पैसा कमाओ, अपनी जरूरतों के लिए सब कुछ करो, लेकिन खुदा के कामां नूं पिछे रख के संसार नूं पहल देनी,
ਇਹ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ, ਇਹ ਕੁਧਰਮ ਆ। ਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲ ਮੇਰੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਸੀਗੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਥੋੜੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸਲੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ। ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਨਾ ਜੋੜੋ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜਾ ਅਤੇ ਜੰਗਾਲ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰ ਸੰਨ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਜੋੜੋ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੀੜਾ ਨਾ ਜੰਗਾਲ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰ ਨਾ ਸੰਨ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਣਾ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਾਡਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਸਥਾਨ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੰਮ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਪਛਤਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੀ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬੱਚੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫਿਲੋਸਫਰੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਉਡਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਪਿਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗਰਮ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ
ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿੱਦਣ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਿਲੇ। ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ 20 ਲੱਖ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖੁਦਾ ਲਈ ਥੋੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਖੁਦਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਲਈ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹ ਹਰਾਮਕਾਰ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ ਬਸ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਪੈਸਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਝੁਕ ਗਏ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ, ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਝੁਕੇ ਸੀਗੇ? ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਗੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ 3 ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀ। ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਯਹੋਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਬਾਈਬਲ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪੂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹੋ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਜਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤੇ? ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਹਿਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੋਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੀਕਾ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਚੀਕਾ ਹੀ ਮਰਾਈ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹ, ਤੜਫੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੜਫੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਚਾ ਲਓ ਬਚਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣ ਤੇਰਾ ਪਾਪਾ ਆਊਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣ ਆਊਗਾ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਪਿਓ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਰਕ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਓ ਨਾ, ठीक है। नबी ने कहा पैसा होना गलत नहीं है, पर खुदा के काम को छोड़कर पैसे के पीछे जाना गलत है। कहना पैसा तुहाडे कोल हैगा वधिया गल आ, पैसा होना थोड़ी गलत गल है कि तुसीं अकाउंट 'च पैसा नहीं रख सकते। पैसा रखो, काम करो, ठीक है ना। किसी भी घड़ी तुहानूं पैसे की लोड़ पै सकती है, लेकिन जो खुदा का काम आंदा आ, खुदा नूं ही पहल देनी है, संसार नूं पहल नहीं देनी है। सब गलत आ, ठीक है ना। हुण शरदक मेशक ते अबदनगो उस पॉलिसी दे अंडर सीगे, पतरस उस पॉलिसी दे अंडर सीगा। तुहानूं पता है जो पतरस मच्छियां फड़ रहा सीगा, जाल पा रहा सीगा, ते प्रभु ने उन्होंने की किया, वो भी तो बिजनेस कर रहा सीगा, उन्हें भी तो मच्छियां बेच के पैसा कमाना सीगा, ठीक है ना। प्रभु उन्होंने आके कहंदा मच्छियां नूं छड्ड, हुण कहंदा मैं तैनूं मनुखा दा शिकारी बनावांगा, मेरे पिछे हो। तो पतरस ने अपने जाल छड्डे, सब कुछ छड्डिया ते प्रभु यीशु मसीह दे पिछे हो गया, ते प्रभु ने उसनूं वड्डा अहुदा देता, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣੋ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। खुदा ने क्या तुसी लिखत पत्रियां हो, लोकां ने तानू पढ़ना, बाइबल नू तां बाद च पढ़ना है। बाइबल फड़ के जिन्ना मर्जी चर्चे आई जाओ,
ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਠੋਕਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕੀ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਹਾਏ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਨਕਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਤਾ ਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਤੀ, ਘਰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਨਕਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਉਂਗੇ, ਦਿਖਣ 'ਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਚਰਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਬੜਾ ਪੁਲਪਟ ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੌਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਈ, ਇਸਤਫਾਨ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਈ? ਇਸਤਫਾਨ ਨੇ ਪੱਥਰ ਖਾਦੇ। ਇਸਤਫਾਨ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਖਾਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਖਾਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਸੇਵਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ। ਇਸਤਫਾਨ ਇੱਕ ਡੀਕਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਖਾ ਲਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ, ਨੱਕ ਤੋੜਤਾ ਉਹਦਾ, ਦੰਦ ਤੋੜਦੇ, ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ ਉਹਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰ ਖਾਧੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਝਿੜਕ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਆ ਕਹਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪਾਸਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੜੇ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਬੜਾ ਕੋੜਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਕ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਚਰਚ ਤੋਂ। ਇਹ ਚ ਸਖਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਖਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਛਤਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਖੋਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਖੋਲ ਦੇ ਨੂਹ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਖੋਲ ਦੇ। ਨੂਹ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ। ਵੜੋਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਖਿੜਕੀ ਹੈ, ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਵਾੜ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਥਾਣੀ ਵੜਨਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਵਾਓ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋ, ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਖਾਨਾ, ਕਰੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਦਿਓ ਪੈਸਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਮੰਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਮੂਅਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਮੂਅਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦਿਆ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਦਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰੱਦਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅਜੀਬ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਆ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਮੌਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਮੌਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੋਢੇ ਚੱਕ ਕੇ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਣਾ ਖੁਦ ਪਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਹਾਬ ਵੈਸ਼ਿਆ ਸੀਗੀ, ਰਹਾਬ ਵੈਸ਼ਿਆ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਲ ਡੋਰੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹਾਬ ਵੈਸ਼ਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਹਾਬ ਵੈਸ਼ਿਆ ਬਚ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਖੂਹ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਪਿਲਾਉਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਬੀ ਦਿਖਦੇ ਹੋ, ਨਬੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭੱਜੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਓ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਓ ਜੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈੱਡ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈੱਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਮਸੀਹ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੱਲਦੇ। ਗੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ? ਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ? ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਿਆਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਫਲੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ,
ਲੈ ਇੱਧਰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਆ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆਂਦੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ? ਉਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ 5000 ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਓਹੋ ਬੜਾ ਹੱਥ ਟੈਟ ਆ। ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਵੀ। नबी ने कहा जब आप पॉलिसी लेते हो तो आप उसके मैंबर बन जाते हो। तुसी सेल्समैन बन जाते हो, तुसी मैंबर बन जाते हो। फिर तुहाडा फर्ज की बनदा? लोकां नूं समय दा संदेश सुणाओ जाके, ठीक है ना। हुण हवा दे कोल भी एक मनुख आया सीगा। हवा दे कोल कौन आया सीगा? शैतान लूसीफर हवा दे कोल आया, की लैके? पॉलिसी लैके, तुसी फल खा लो, तू कदे नहीं मरेगी। पॉलिसी लैके आया। किहड़ी पॉलिसी? नकली पॉलिसी लैके आया, जिहड़ी पॉलिसी उन्हां नूं खुदा तो दूर लै गई। शैतान तुहाडे को नहीं आंदा, कई बारी शैतान तुहाडे को आंदा आ, छड्ड खुदा दे कम्मां नूं, चल मैं तैनूं लैके चलना, अमीर मनुख बनाऊंगा, मैं तैनूं वधिया मनुख बना दूंगा, छड्ड दे खुदा दे कम्मां नूं। शैतान आंदा ऑफर लैके, छड्ड दे संडे दी संगती। फिर की हो गया? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕ ਭੱਜ ਗਏ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਹਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਫੈਕਟ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੌਤ ਮਿਲੀ। ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਨਾਮ ਦੇਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ। ਉਸ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਆਇਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਊਗਾ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚ ਦੂੰਗਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਵੇਚ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਦਣ ਖੁਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਲਚੀ ਕਹਿਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਸੀ, ਨਾਮ ਹੈਟੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਸਕਦੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗੋ। ਪੈਸਾ ਨਾ ਮੰਗੋ ਵੱਧ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਣ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਟਿਕਟੋਕ ਵੇਖਣ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? 14 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, 12 ਸਾਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਕਰਾਣਾ, ਬਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਫੋਨ 'ਚ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਲਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ। ਸਭ ਗਲਤ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅੰਜੀਲਾਂ ਆ, ਮੱਤੀ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ, ਯਹੂਨਾ। 5ਵੀਂ ਅੰਜੀਲ ਮਾਂ ਆ। ਮਾਂ 5ਵੀਂ ਅੰਜੀਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ?
ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਰੋ ਹਰਾਮ ਕਰੀ, ਲਾਈ ਜਾਓ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਉਦਾਂ ਦੇ ਫਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਡਿਆਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਭਰਿਆ ਤੇ ਵਚਨ ਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੁੱਲ ਵੇਚਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲੈ ਦਿਓ ਮਹਿੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਬੇਟਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਣੂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੋਕੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਉੱਥੇ ਚਲ ਕੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਜੜਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਜੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਬਰਕਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੈ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਖੁਦਾ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਅੱਜ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜਿਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਥਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ
ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੁਰਮੇ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸੁਜਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। तेरे नाम की महिमा करता प्रभु जी, वड्याई करता मेरे महान पिता। मेरे खुदाबंद बहुत सारे लोग प्रभु जी तेरे सच्चे ते जीवंदे वचन ਨੂੰ प्रभु जी ਮੰਨਣ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਮ